Good morning, students. Suprabhat. Today we are going to start the new lesson number 3, that is ionic equilibria. This is very interesting lesson and simple lesson. खूप सोपा लेसन आहे. या लेसनमध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत. तर सुरुवातीलाच बघूया व्हॉट इज आयोनिक इक्विलिब्रिया. डिफाइन आयोनिक इक्विलिब्रिया. गिव 4 examples. So definition: the equilibrium between ions and unionized molecules in solution. It's called ionic equilibria. 11th स्टँडर्डला आपण केमिकल इक्विलिब्रियम पाहिला. त्या केमिकल इक्विलिब्रियममध्ये डिफरंट टाईपचे इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट होत होते. सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गॅस, गॅस लिक्विड, सॉलिड गॅस. डिफरंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट बिटवीन डिफरंट फेजेस. मग इथे सुद्धा तीच डेफिनेशन आहे, आयोनिक इक्विलिब्रियम. सो आयोनिक इक्विलिब्रियम इट इज डिफाइन्ड ॲज द इक्विलिब्रियम बिटवीन ions and unionized molecules in solution. It's called ionic equilibrium. For example, ionization of weak acids and weak bases. This is the first example. Second one, equilibrium between H plus and OH minus ions and unionized water molecules. Third example, reactions between ions and salts and ions of water. And last, fourth example, solid salt and its ions in water. These are the examples of ionic equilibrium. So once again, what is ionic equilibrium? The equilibrium which is exist between, कोणामधला equilibrium? The equilibrium between ions and unionized molecules in solution. It's called ionic equilibrium. Okay. Next, इलेक्ट्रोलाइट्स अँड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. आत्ताच आपण सोल्युशनमध्ये पाहिलं आहे इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हॉट इज इलेक्ट्रोलाइट्स अँड व्हॉट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. जो आयन्स तयार करतो पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर त्याला म्हणतात इलेक्ट्रोलाइट्स, आणि जे आयन्स तयार करत नाहीत वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर त्याला म्हणतात नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. सो व्हॉट इज इलेक्ट्रोलाइट्स? द सबस्टन्सेस विच गिव्स राईज टू आयन्स व्हेन डिझॉल्व्ड इन वॉटर. द सबस्टन्सेस which gives rise to ions when dissolved in water are called electrolytes. And what are non-electrolytes? The substances which do not ionize and exist as molecules in aqueous solution are called non-electrolyte. For example, तुम्ही सांगू शकता का इलेक्ट्रोलाइटचे एक्झाम्पल्स? इलेक्ट्रोलाइट जे आयन्स तयार करतात, फॉर एक्झाम्पल सोडियम क्लोराइड, potassium chloride, sulfuric acid, hydrochloric acid. These are electrolyte because they produces ions when dissolved in water. And non-electrolyte, urea, sugar, they dissolve in water but do not produce ions when dissolved in water. Okay, so that is electrolyte and non-electrolyte. Now how are electrolytes classified? Electrolytes are classified into two types. Electrolytes classification कसं होतं? Strong electrolyte and weak electrolyte. So electrolytes are classified into two types. This classification is based on their extent of ionization in dilute aqueous solutions. The electrolytes are classified into two types, and this classification is based on their extent of ionization in dilute aqueous solutions. So number 1 is strong electrolyte and number 2 is weak electrolyte. मग स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय? ज्या इलेक्ट्रोलाइटचं आयोनायझेशन कम्प्लिटली होतं त्याला म्हणतात स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. So strong electrolyte, the electrolytes which ionizes completely or almost completely in aqueous solution. आयोनायझेशन लक्षात ठेवा, आयोनायझेशन हे वॉटरमध्येच होतं. बेन्झिनमध्ये इलेक्ट्रोलाइटला टाकलं तर त्याचं आयोनायझेशन होणार नाही. सो इट रिक्वायर्स फॉर द आयोनायझेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट रिक्वायर्स water as solvent. So electrolytes, strong electrolytes, the electrolytes which ionizes completely or almost completely in aqueous solutions are called strong electrolytes. For example, strong acids, strong bases and salt. Strong acid, which acids are strong acid? कोणते acid strong acid आहेत? HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI हे acid strong आहेत. आणि strong base कुठले आहेत? NaOH, KOH, these are strong bases. And all salts, सगळे सॉल्ट. व्हॉट इज सॉल्ट? ज्याच्यामध्ये H प्लस आणि OH मायनस नसतो त्याला म्हणतात सॉल्ट. सो ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स. Now weak electrolyte. What is weak electrolyte? The electrolytes which dissociates to a smaller extent in aqueous solution. ज्याचं डिसोसिएशन aqueous solution मध्ये कमी होतं त्याला म्हणतात weak electrolyte. The electrolyte which dissociates to a smaller extent. The electrolytes
which dissociates to a smaller extent in aqueous solution are called weak electrolytes. For example, weak acids and weak bases are weak electrolytes. जेवढे ॲसिड्स वीक आहेत ते वीक इलेक्ट्रोलाइट आहेत आणि वीक बेसेस सुद्धा वीक इलेक्ट्रोलाइट आहेत. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the dissociation of weak electrolyte in water. Explain the dissociation of weak electrolyte in water. Weak electrolyte. Now, weak electrolytes are partially dissociated in aqueous solution. Aqueous solution मध्ये weak electrolyteचं dissociation कसं होतं? Partially. अर्ध होतं. Partially means half. Okay. Feebly. Partially means feebly. Feebly means half. Weak electrolytes are partially dissociated in aqueous solutions, hence an equilibrium exists between the ions and the non-ionized molecules. मग पार्शियली डिसोसिएशन होत असल्यामुळे त्याच्यामध्ये इक्लिब्रियम कुठे एक्झिस्ट होतो? hence an equilibrium exists between the ions and the non-ionized molecule. Unionized म्हणजेच non-ionized molecule. ओके, सो अ डबल ॲरो, हा इक्लिब्रियम तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचा असेल, this equilibrium is represented by double arrow. A double arrow between the ions and unionized molecule of the weak electrolyte is used to represent the ionization reaction. मग आयोनायझेशन रिॲक्शन वीक इलेक्ट्रोलाइटची रिप्रेझेंट करण्यासाठी आयन्स आणि अनआयोनाइज मॉलिक्यूलमध्ये डबल ॲरो दाखवायचा. दॅट इज रिव्हर्सिबल ॲरो. डबल ॲरो म्हणजे रिव्हर्सिबल ॲरो दाखवलेला आहे इथे. ओके, सो दिस इज डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वॉटर. वीक electrolyte in water. Next question, define and explain degree of dissociation. शेवटचा पार्ट सोल्युशन मध्ये आपण पाहिला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बरोबर आहे ना. अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवायडेड बाय N-1, दॅट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशनची डेफिनेशन काय? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? व्हॉट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डेफिनेशन बघा. The degree of dissociation, it is indicated by alpha. Degree of dissociation ला कशाने indicate करतात? Alpha. The degree of dissociation of an electrolyte is defined as the degree of dissociation of an electrolyte is defined as a fraction of total number of moles of the electrolyte that dissociates into its ions when the equilibrium is attained. It is known as degree of dissociation. Fraction म्हणजे काय? Formation of ions. Sodium chloride चे fraction काय? Na plus plus Cl minus. These are the fractions. So degree of dissociation of electrolyte is defined as the fraction of total number of moles. समजा मी पाण्यामध्ये 1 मोल सोडियम क्लोराईड डिझॉल्व केला. मग 1 मोल सोडियम क्लोराईड डिझॉल्व केल्यानंतर 1 मोलचा फ्रॅक्शन्स काय तयार होतील? जेवढे 1 मोल पासून फ्रॅक्शन्स तयार होतील म्हणजे Na प्लस आणि Cl मायनस, त्याला म्हणायचं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो द फ्रॅक्शन of total number of moles of the electrolyte that dissociates into its ions when the equilibrium is attained. जेव्हा इक्विलिब्रियम अटेन होते त्यावेळेस तयार झालेले फ्रॅक्शन्स कोणाचे? टोटल नंबर ऑफ मोलचे. ओके, दॅट इज नोन ॲज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. परत एकदा बघा, इम्पॉर्टंट डेफिनेशन आहे. व्हॉट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? The degree of dissociation alpha of an electrolyte is defined as a fraction of total number of moles of the electrolyte that dissociates into its ions when the equilibrium is attained. जेव्हा equilibrium, what is equilibrium state? The state at which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. मग ज्या वेळेस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आणि रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते त्या स्टेजला जे फ्रॅक्शन्स तयार होतात टोटल नंबर ऑफ मोलचे आणि फ्रॅक्शन्स तयार झाल्यानंतर त्याच्यापासून आयन्स तयार होतात त्याला म्हणतात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो अल्फा, इट इज इंडिकेटेड बाय अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स dissociated divided by total number of moles. A degree of dissociation, it can be given by equation, that is number of moles, it is the ratio of number of moles dissociated to the total number of moles. Okay, and percentage dissociation कसं काढायचं आहे? percentage dissociation is equal to alpha into 100. अल्फाला 100 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर percentage dissociation मिळतं. Suppose if C is the molar concentration of an electrolyte, if C is the molar concentration of an electrolyte, the equilibrium concentration of cation or anion is
मग इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन काय येईल, जर सी हे कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर इफ सी इज द मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट then the equilibrium concentration of cation or anion is alpha into C. इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचं, कॅटायन अँड ॲनायनचं इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन काय येईल, अल्फा इंटू सी अँड इट इज एक्सप्रेस इन मोल पर डेसिमीटर क्यूब. ओके, सो दॅट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. नाउ नेक्स्ट 3 parts are very important. Definitions of acids and bases according to Arrhenius theory, according to Bronsted-Lowry theory and according to Lewis theory. 3 theories आहेत. त्या 3 theoryमध्ये ॲसिड अँड बेसची डेफिनेशन सांगितले आहेत आणि या तिन्ही थिअरी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, सो फर्स्ट थिअरी, व्हॉट आर ॲसिड्स अँड बेसिस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थिअरी. व्हॉट आर ॲसिड्स अँड बेसिस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थिअरी. मग अरेनियस थिअरीमध्ये ॲसिडची डेफिनेशन काय आणि बेसची डेफिनेशन काय. मग ॲसिडची डेफिनेशन म्हणजे काय, सिम्पल बघा, सिम्पल डेफिनेशन सांगतो तुम्हाला लक्षात राहण्यासारखी. ज्या सबस्टन्समध्ये हायड्रोजन आयन्स ज्या सबस्टन्समध्ये हायड्रोजन असतात आणि पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर त्याच्यापासून हायड्रोजन आयन तयार होतो त्याला म्हणतात ॲसिड. So HCl is an acid because HCl containing hydrogen and when dissolved in water it produces hydrogen ion. मग बेस कोणाला म्हणतात, ज्याच्यामध्ये OH ग्रुप असतो. द सबस्टन्स विच कंटेनिंग OH ग्रुप, द सबस्टन्स विच कंटेनिंग OH ग्रुप अँड प्रोड्युसेस OH मायनस आयन when dissolved in water. पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर त्यापासून काय तयार होतात, OH हायड्रॉक्साइड आयन. OH मायनस आयन मीन्स हायड्रॉक्साइड आयन, दॅट इज नोन ॲज बेस. So NaOH is an base because of NaOH containing OH group and when dissolved in water it produces OH minus ion. Okay, so exactly definition बघा, acid and base ची definition. First of all, acid. An acid is a substance which contains hydrogen. An acid is a substance which contains hydrogen and gives H plus ions in aqueous solution. Aqueous solution म्हणजे पाण्याचं सोल्युशन मध्ये. Acid is a substance which contains hydrogen and gives H plus ions in aqueous solution. It is known as acid. Example, HCl when dissolved in water, aqueous, AQ दिले, AQ म्हणजे aqueous solution. When dissolved in water, it produces H plus aqueous plus Cl minus aqueous. Okay, that is acid. Now base, what is base? Acid ची second example दिलेला आहे. Second example, CH3COOH when dissolved in water, that is aqueous, gives reversibly CH3COO minus aqueous plus H plus. इथे ॲसिटिक ॲसिडच्या रिॲक्शनमध्ये या रिॲक्शनमध्ये रिव्हर्सिबल ॲरो का दिलेला आहे, बिकॉज ॲसिटिक ॲसिड इज अ वीक ॲसिड अँड HCl इज अ स्ट्रॉंग ॲसिड. HClच्या रिॲक्शनमध्ये बघा इरिव्हर्सिबल ॲरो दिलेला आहे, एकच ॲरो दिलेला आहे. इथे बघा ॲरो सिंगलच दिलेला आहे कारण HCl इज अ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड स्ट्रॉंग ॲसिड्स डिसोसिएट्स कम्प्लिटली. ज्या इलेक्ट्रोलाइटचं डिसोसिएशन कम्प्लिटली होतं त्याला इरिव्हर्सिबल ॲरोने इंडिकेट करतात आणि ज्या इलेक्ट्रोलाइटचं डिसोसिएशन पार्शियली होतं त्याचं डिसोसिएशन रिव्हर्सिबल ॲरोने करतात. बघा ॲसिटिक ॲसिडचं रिव्हर्सिबल रिॲक्शन रिव्हर्सिबलने इंडिकेट केलेलं बिकॉज ॲसिटिक ॲसिड इज अ वीक ॲसिड. सो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंडिकेटेड, द रिॲक्शन्स ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंडिकेटेड बाय सिंगल ॲरो अँड द रिॲक्शन्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंडिकेटेड बाय डबल ॲरो. कळतंय का, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या रिॲक्शन्स सिंगल ॲरोने रिप्रेझेंट करतात आणि वीक इलेक्ट्रोलाइटच्या रिॲक्शन्स डबल ॲरोने इंडिकेट करतात. सो ॲसिटिक ॲसिड प्रोड्युसेस ॲसिटेड आयन दॅट इज CH3COO minus plus H plus ions in aqueous solution. Now what is base? बेसची डेफिनेशन काय बघा, अ सबस्टन्स, बेस इज अ सबस्टन्स, बेस is a substance which contains OH group. Base is a substance which contains OH group and produces hydroxide ion, that is OH minus ions in aqueous solution. It is known as base. परत एकदा बघा, once again, what is the definition of base according to Arrhenius theory? A base is a substance which contains OH group and produces hydroxide ions OH minus in aqueous solution. It is known as base. For example, NaOH is a strong base and NH4OH is a weak base. मग स्ट्रॉंग बेस NaOH असल्यामुळे त्याला सिंगल ॲरोने रिप्रेझेंट केलं आहे बघा आणि NH4OH वीक बेस असल्यामुळे त्याला रिव्हर्सिबल ॲरोने इंडिकेट केलेलं आहे. ओके, सो NaOH when dissolved in water in aqueous solution, NaOH in aqueous solution produces Na plus aqueous plus OH minus aqueous and NH4OH when dissolved in aqueous solution it produces reversibly NH4 plus aqueous plus
OH minus aqueous solution. Okay, so this is acid and base according to Arrhenius theory. Now what are the limitations of Arrhenius theory? Arrhenius theory limitations काय बघा. First limitation, Arrhenius theory accounts for properties of different acids and bases. Arrhenius theory accounts for properties of different acids and bases but is applicable only to aqueous solution. पण Arrhenius theory ही applicable फक्त कोणासाठी आहे? Aqueous solution साठी. It is applicable to only aqueous solution. First application, पहिलं limitation बघा परत एकदा. Arrhenius theory accounts for properties of different acids and bases but is applicable only to aqueous solutions. And second, it does not account for basicity of NH3 and Na2CO3 which do not have OH group. बघा NH3 मध्ये OH group आहे का? Na2CO3 मध्ये OH group आहे का? So that's why Arrhenius theory is not applicable for NH3 and Na2CO3 which do not have OH group. म्हणजे अमोनिया अँड Na2CO3 हे बेसिसिटी Arrhenius theory मध्ये एक्सप्लेन केली जात नाही. इट डज नॉट अकाउंट फॉर द बेसिसिटी ऑफ NH3 and Na2CO3 which do not have OH group. These are the limitations of Arrhenius theory. Now second theory, Bronsted-Lowry theory. What are acids and bases according to Bronsted-Lowry theory? डेफिनेशन फक्त लिहायचे, एक्सप्लेनेशन लिहायची नाही आहे. मग इथे एक्सप्लेनेशन सुद्धा दिलेलं आहे. काय क्वेश्चन आहे? व्हॉट आर ॲसिड्स अँड बेसेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थिअरी. मग दोन सायंटिस्ट आहेत बघा. पहिला आहे JN ब्रॉन्स्टेड आणि दुसरा आहे TM लोवरी. JN ब्रॉन्स्टेड and TM Lowry in 1923 proposed a more general theory known as Bronsted-Lowry proton transfer theory. या थिअरीमध्ये प्रोटॉन ट्रान्सफर होतो त्यामुळे याला म्हणतात ब्रॉन्स्टेड-लोवरी प्रोटॉन ट्रान्सफर थिअरी. JN Bronsted and TM Lowry in 1923 proposed a more general theory known as the Bronsted-Lowry proton transfer theory. Now according to this theory, what are acids and bases? आता सिंपल डेफिनेशन काय बघा. जो सबस्टन्स प्रोटॉन देतो, डोनेट करतो, त्याला म्हणतात ॲसिड आणि जो सबस्टन्स प्रोटॉन ॲक्सेप्ट करतो त्याला म्हणतात बेस. The substance which donates proton to another substance is called acid and the substance which accept proton from another substance is called base. मग प्रोटॉन म्हणजे काय? हायड्रोजन आयन. प्रोटॉन मीन्स हायड्रोजन आयन. सो एक्झॅक्टली डेफिनेशन काय बघा. व्हॉट इज ॲसिड? Acid is a substance that donates a proton, that is H plus, to another substance. Acid is a substance that donates a proton to another substance is called acid. And what is base? Base is a substance that accepts a proton from another substance is called base. What is acid? परत एकदा डेफिनेशन सोपी आहेत. Arrhenius theoryची डेफिनेशन काय? द सबस्टन्स विच कंटेन्स हायड्रोजन and produces hydrogen ion when dissolved in water, it is known as acid. And what is base according to Arrhenius theory? The substance which contains OH group and which produces OH minus ion when dissolved in water, it is known as base. Bronsted-Lowry theory नुसार, according to Bronsted-Lowry theory, what is acid? An acid is a substance that donates a proton to another substance is called acid, and base is a substance that accepts a proton from another substance. Proton means H plus ion. Okay, it is known as base. Now example reaction is given here. HCl reacts with NH3. HCl plus NH3 gives reversibly. These reactions are represented by reversible arrow. So HCl reacts with NH3, it gives reversibly NH4 plus plus Cl minus. मग इथे कोणी प्रोटॉन दिला बघा. HCl डोनेट्स प्रोटॉन टू NH3. HCl डोनेट्स प्रोटॉन. HCl ने H प्लस दिला कोणाला? NH3 ला. त्यामुळे HCl कोण आहे? ॲसिड आणि NH3 कोण आहे? बेस. ओके, मग आता HCl ने प्रोटॉन दिल्यानंतर काय तयार झाला? Cl मायनस शिल्लक राहिला. बरोबर आहे ना? HCl donates proton and it produces Cl minus ion, and NH3 accepts proton and it produces NH4 plus ion. So acid donates proton to produce base. बघा काय म्हणतोय, व्यवस्थित ऐका, व्यवस्थित ऐका. Acid donates proton to form base and this base is known as conjugated base. And base accept proton to form acid and this acid is known as conjugated acid. काय बोललो?
In Bronsted-Lowry theory, acid donates proton to form base, and this base is known as conjugated base, and base accept proton to form acid, and this acid is known as conjugated acid. Okay, so in the above reaction, आता या रिएक्शन मध्ये बघा HCl plus NH3 reversible gives NH4 plus plus Cl minus. In the above reaction, HCl and NH4 plus are proton donors. रिव्हर्सिबल रिॲक्शनमध्ये बघा दोन आहेत. फॉरवर्ड रिॲक्शनमध्ये कोण एच देतोय HCl, आणि बॅकवर्ड रिॲक्शनमध्ये कोण प्रोटॉन देतोय NH4 प्लस. म्हणजेच HCl अँड NH4 प्लस आर प्रोटॉन डोनर अँड ॲक्ट्स ॲज ॲसिड्स, अँड NH3 अँड Cl मायनस आर प्रोटॉन ॲक्सेप्टर अँड ॲक्ट्स ॲज बेसिस. दोन्ही बघायच्या तर रिॲक्शन फॉरवर्ड पण बघायचे आणि बॅकवर्ड पण बघायचे. मग फॉरवर्ड रिॲक्शनमध्ये प्रोटॉन कोण देतोय HCl, आणि बॅकवर्ड रिॲक्शनमध्ये प्रोटॉन कोण देईल NH4 प्लस. म्हणजे HCl आणि NH4 प्लस कोण आहे ॲसिड्स, प्रोटॉन डोनर म्हणजे ते ॲसिड आहेत. आणि NH3 फॉरवर्ड रिॲक्शनमध्ये NH3 काय करतोय प्रोटॉन ॲक्सेप्ट करतोय, आणि बॅकवर्ड रिॲक्शनमध्ये Cl मायनस काय करतोय प्रोटॉन ॲक्सेप्ट करतोय. सो दॅट्स वाय NH3 अँड Cl मायनस आर प्रोटॉन ॲक्सेप्टर अँड ॲक्ट्स ॲज basis. Okay, so this is Bronsted-Lowry theory. According to Bronsted-Lowry theory, acids and bases. Okay, now what is meant by conjugated acid base pair? आत्ताच सांगितलं मी वरती. What is conjugated acid base pair? What is meant by conjugated acid base pair? The base produced when an acid donates proton. बेस केव्हा तयार होतो? ॲसिडने प्रोटॉन दिल्यानंतर बेस तयार होतो. मग हा जो तयार झालेला बेस असतो तो त्या ॲसिडचा काय असतो कंजुगेटेड बेस असतो. म्हणजेच द बेस प्रोड्यूस वेन अन ॲसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन इट्स कॉल्ड कंजुगेटेड बेस ऑफ दॅट ॲसिड. म्हणून मी वरती एक्सप्लेन केलं. The base produced when an acid donates a proton is called conjugated base of that acid. Similarly, the acid produced when a base accepts a proton is called conjugated acid of that base. आता कंजुगेटेड ॲसिड बेस पेअरची डेफिनेशन काय? डेफिनेशन ऑफ कंजुगेटेड ॲसिड बेस पेअर. पेअर म्हणजे जोडी, दोघांची जोडी, त्याला म्हणतात कंजुगेटेड ॲसिड बेस पेअर. सो अ पेअर ऑफ अन ॲसिड अँड अ बेस, a pair of an acid and a base differing by a proton is called conjugated acid base pair. A pair of an acid and a base differing by a proton is said to be a conjugated acid base pair. For example, इथे एक एक्झाम्पल दिले बघा. HCl reacts with H2O, gives reversibly H3O plus plus Cl minus. HCl plus H2O रिव्हर्सिबल ॲरो यूज H3O प्लस प्लस Cl मायनस. या रिॲक्शनमध्ये फॉरवर्ड रिॲक्शनमध्ये कोणी प्रोटॉन दिला? HClनी प्रोटॉन दिला. मग HClनी प्रोटॉन दिल्यानंतर शिल्लक काय राहिला? Cl मायनस. म्हणून HClला म्हटलेला आहे ॲसिड 1 आणि Cl मायनसला म्हटलेला आहे बेस 1. HClला काय म्हटलं ॲसिड 1 आणि Cl मायनसला काय म्हटलं बेस 1. आता दुसरे बघा, H2Oने काय केलं आहे? प्रोटॉन ॲक्सेप्ट केला. H2Oने प्रोटॉन ॲक्सेप्ट केल्यानंतर तयार काय झाला? H3O प्लस. बरोबर आहे, हायड्रोनियम आयन. H3O प्लस इज नोन ॲज हायड्रोनियम आयन. सो इन दिस रिॲक्शन, या रिॲक्शनमध्ये बघा अ पेअर डेफिनेशन झालेली आहे. मग याच्यामध्ये कंजुगेटेड ॲसिड बेस पेअर कोण आहेत सांगा? ॲसिड 1 अँड बेस 1 आर फर्स्ट कंजुगेटेड ॲसिड बेस पेअर. बरोबर आहे, ॲसिड 1 अँड बेस 1. ॲसिड 1 कोण आहे? HCl, आणि बेस 1 कोण आहे? Cl मायनस. सो ॲसिड 1 अँड बेस 1 आर कंजुगेटेड ॲसिड बेस पेअर फर्स्ट. आणि H2O अँड H3O प्लस म्हणजेच H2O कोण आहे? बेस 2, आणि H3O कोण आहे? ॲसिड 2. These are second conjugated acid base pair. Okay, so this is conjugated acid base pair. मग आता काही एक्झाम्पल दिलेत. सेकंड एक्झाम्पल बघा, तुम्हाला आयडेंटिफाय करायला येईल. आयडेंटिफाय द Bronsted-Lowry conjugated acid base pair in the following reaction. खाली दिलेल्या रिॲक्शनमध्ये Bronsted-Lowry acid base pair आयडेंटिफाय करा. आयडेंटिफाय द Bronsted-Lowry conjugated acid base pair in the following reaction. रिॲक्शन काय बघा? CH3COOH म्हणजे ॲसिटिक ॲसिड प्लस NH3 गिव्ज रिव्हर्सिबली NH4 प्लस प्लस CH3COO मायनस. आता या रिॲक्शनमध्ये परत रिॲक्शन आन्सरमध्ये आपल्याला तुम्हाला रिॲक्शन पहिली लिहायची, त्यानंतर एक्सप्लेनेशन. रिॲक्शन लिहिली बघा.
CH3COOH हा ॲसिड 1 लिहिलेला आहे. NH3 कोण आहे, बेस 2, तिथे बेस 1 झालेला आहे, तिथे 2 करायचं आहे. बघा इथे बेस 2 करायचं आहे, तिथे दाखवतो मी इथे. हा जो आहे ह्याला बेस 2 म्हणायचं आहे, हा बेस 2 आहे. ओके, सो CH3COOH इट इज ॲसिड 1, NH3 ॲक्वेस इट इज बेस 2 रिव्हर्सिबल. काय दाखवलेलं आहे, NH4+ हा आहे ॲसिड 2 आणि CH3COO- हा बेस 1 आहे. ओके, सो तिथे करेक्शन करून घ्या, बेस 1 आहे तो काय करायचा आहे, बेस 2. ओके, नाव एक मिनटं. नाव हिअर या रिएक्शनमध्ये कुणी प्रोटॉन डोनेट केला, CH3COOHने प्रोटॉन डोनेट केला. कोणी ॲक्सेप्ट केला, NH3ने. मग CH3COOHने प्रोटॉन डोनेट केल्यानंतर काय शिल्लक राहिला, CH3COO-, म्हणजेच ॲसिड 1 आणि बेस 1 हा पहिला पेअर आणि बेस 2 ॲसिड 2 हा दुसरा पेअर. ओके, मग काय दिलं बघा, इन दिस एक्झाम्पल ॲसिड 1 CH3COOH and base 1 CH3COO- is one conjugated acid base pair, whereas base 2 NH3 and acid 2 NH4+ is another conjugated acid base pair. Okay, so this is the conjugated acid base pair. मग तुम्हाला इथे एक्झाम्पल्स बरेचसे दिले आहेत. टेक्स्टबुकमध्ये एक्झाम्पल्स 1 किंवा 2च आहे, तिथे आपण 8 एक्झाम्पल दिलेले आहेत, ते तुम्हाला सोडवायचे आहेत. हे 8 एक्झाम्पल्स तुम्हाला सोडवायचे आहेत. बघा त्यामध्ये कंजुगेटेड ॲसिड बेस पेअर कुठले आहेत ते आयडेंटिफाय करा. कुठलंही एक्झाम्पल तुम्हाला एक्झामला विचारतील. ओके, आता पुढच्या टाईपचा क्वेश्चन काय बघा, काय क्वेश्चन असेल, आयडेंटिफाय कंजुगेटेड ॲसिड फॉर ब्रोन्स्टेड लोरी बेस. तुम्हाला ब्रोन्स्टेड लोरी बेस दिला जाईल आणि त्याचा कंजुगेटेड ॲसिड आयडेंटिफाय करायला सांगतील. MCQला किंवा आन्सर इन 1 सेंटेन्समध्ये या टाईपचे क्वेश्चन्स येतील. इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. काय क्वेश्चन येईल, आयडेंटिफाय कंजुगेटेड ॲसिड फॉर लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस. तुम्हाला लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस दिला जाईल आणि त्याचा कंजुगेटेड ॲसिड आयडेंटिफाय करायला सांगतील. मग लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस म्हणजे काय, प्रोटॉन ॲक्सेप्टर, आणि ॲसिड म्हणजे काय, प्रोटॉन डोनर. मग बघा आता इथे लेफ्ट साईडला काय दिलं आहे, लोरी ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस दिलेला आहे. NH2-, NH3, H2PO4, HCOO-, H2OH-. हे काय दिलेले आहेत, बेस. मग हे बेस काय करतील, प्रोटॉन ॲक्सेप्ट करतील का डोनेट करतील. बेसेस अकॉर्डिंग टू ब्रोन्स्टेड लोरी थिअरी बेसेस ॲक्सेप्ट प्रोटॉन. बेस प्रोटॉन ॲक्सेप्ट करतो. मग मला सांगा, NH2ने प्रोटॉन ॲक्सेप्ट केला, प्रोटॉन म्हणजे H+, NH2मध्ये एक H+ ॲड करा, काय तयार होईल, NH3. सो NH3 इज ब्रोन्स्टेड लोरी कॉन्जुगेटेड ॲसिड ऑफ NH2- बेस. बरोबर आहे. NH3 हा ॲसिड आहे कोणाचा, या बेसचा. कुठल्या बेसचा, NH2-चा. मग आता मला सांगा, NH3 जर हा बेस असेल तर त्याचा ॲसिड काय, फक्त एक H वाढवायचा आहे. NH3मध्ये एक H ॲड केला तर तयार काय होईल, NH4+. मग हा NH4+ ॲसिड आहे कोणाचा, NH3 बेसचा. मग आता H2PO4- चा ॲसिड कोण असेल, H2PO4- ॲसिड कोण असेल, H2PO4- मध्ये एक H ॲड करा, मग काय येईल, H3PO4. H3PO4 इज अ ब्रोन्स्टेड लोरी कंजुगेटेड ॲसिड फॉर H2PO4- लोरी ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस. ओके, 4थं एक्झाम्पल बघा, HCOO-, त्यामध्ये एक हायड्रोजन ॲड केल्यानंतर काय तयार होईल, HCOOH. आणि H2Oचा लोरी ब्रॉन्स्टेड कंजुगेटेड ॲसिड काय असेल, H2मध्ये H ॲड करा, H3O तयार होईल. आणि OHचा ॲसिड काय असेल, H2O. ओके, सो दिस इज ॲसिड. आता बेस बघा, बेस तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं आहे. क्वेश्चन काय येईल, आयडेंटिफाय कंजुगेटेड बेस आयडेंटिफाय कंजुगेटेड बेस फॉर ब्रोन्स्टेड लोरी ॲसिड. तुम्हाला ॲसिड दिला जाईल आणि बेस आयडेंटिफाय करायला सांगतील. ॲसिड काय करतो, प्रोटॉन डोनेट करतो. ॲसिड्स आर प्रोटॉन डोनर अँड बेसेस आर प्रोटॉन ॲक्सेप्टर. तुम्हाला दिले जातील ॲसिड्स, त्यामधून तुम्हाला बेसिस आयडेंटिफाय करायला सांगतील. मग पहिलं एक्झाम्पल बघा काय दिलेलं आहे, H2SO4 हा जर ॲसिड असेल तर ॲसिड प्रोटॉन डोनेट करतो. मग प्रोटॉन डोनेट केल्यानंतर एक हायड्रोजन कमी करायचा. सो H2SO4 डोनेट्स प्रोटॉन टू प्रोड्यूस HSO4-. सो H2SO4 अँड HSO4- आर कंजुगेटेड ॲसिड बेस पेअर.
H2SO4 आणि HSO4 काय आहेत, कंजुगेटेड ॲसिड बेस पेअर आहेत. आता मला सांगा HCO3 मायनस हा जर ॲसिड असेल तर त्याचा बेस कोण, HCO3 प्रोटॉन डोनेट करेल, मग शिल्लक काय राहील, HCO3 डोनेट्स प्रोटॉन टू प्रोड्यूस CO3-2 कार्बोनेट आयन. ओके, H2 जर हा ॲसिड असेल तर त्याचा बेस काय, OH मायनस. H3PO4 हा जर ॲसिड असेल तर त्याचा बेस काय, H3 होता ना, एक हायड्रोजन कमी झाला, मग H3चा काय होईल, H2PO4 मायनस एक निगेटिव्ह चार्ज येईल. H2CO3 donates proton to produce HCO3 minus. HCl donates proton to produce Cl minus. So these are conjugated lower Bronsted Lowry conjugated acid base pair. वरती सुद्धा Bronsted Lowry conjugated acid base pair आहेत, खाली सुद्धा Bronsted Lowry conjugated acid base pair आहेत. फक्त वरती तुम्हाला आयडेंटिफाय काय करायला सांगितलेलं आहे, ॲसिड, आणि खाली काय आयडेंटिफाय करायला सांगितलेलं आहे, बेसिस. ओके, बघा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन लिवाईज ॲसिड बेस थिअरी विथ सुटेबल एक्झाम्पल. पहिली थिअरी झाली अरेनियस, दुसरी थिअरी झाली ब्रोन्स्टेड लोरी थिअरी, तिसरी आहे लिवाईज थिअरी. मग लिवाईज थिअरीमध्ये जुन्या सिलेबसमध्ये डेफिनेशन काय होती बघा. जुन्या सिलेबसमध्ये 11वीला हा लेसन 11वीला होता 2018पर्यंत. 2018पर्यंत आयोनिक इक्लिब्रिया हा लेसन 11वीला होता, तो 12वीला घेतलेला आहे. मग जुन्या सिलेबसमध्ये लिवाईस थिअरीची ॲसिडची डेफिनेशन काय होती, द स्पेसीज विच ॲक्सेप्ट अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर स्पेसीज इज कॉल्ड ॲसिड. अँड बेसची डेफिनेशन काय होती, अ स्पेसीज विच कॅन डोनेट्स अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अनदर स्पेसीज इज कॉल्ड बेस. बघा, जो लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो त्याला म्हणतात ॲसिड, आणि जो लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो त्याला म्हणतात बेस. ही जुन्या सिलेबसमध्ये. आत्ता इथे नवीन 12वीला टाकल्यानंतर काय डेफिनेशन केलं बघा, G.N. Levi's in 1923. Levi's 3, G.N. Levi's in 1923. Any species that accept a share in an electron pair is called Levi's acid. Acidची डेफिनेशन काय बघा, any species that accept a share in an electron pair is called Levi's acid. कुठलाही स्पेसीज ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन पेअरमधला शेअर केलेला इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो, इलेक्ट्रॉन पेअरमधला शेअर केलेला इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो त्याला म्हणतात ॲसिड. आणि बेस म्हणजे काय, कुठलाही स्पेसीज इलेक्ट्रॉन पेअरमधला शेअर केलेला इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो त्याला म्हणतात बेस. वन्स अगेन, व्हॉट इज ॲसिड, एनी स्पेसीज, स्पेसीज इथं पाहिजे स्पेशल झालेलं आहे. ओके, स्पेसिल, एनी स्पेसीज दॅट ॲक्सेप्ट अ शेअर in an electron pair is called Levi's acids. And base, any special that special म्हणजे species, species, any species that donates a share in an electron pair is called Levi's bases. So simple definition. आता इथे एक्झाम्पल दिले बघा, H++ NH3. NH3 is an ammonia. In ammonia, nitrogen containing one lone pair of electron, and this lone pair of electron, it is donated by nitrogen to another species. So nitrogen containing one lone pair of electron, this lone pair of electron is donated to hydrogen ion. Hydrogen H+ ion does not containing electron, H+ ion containing 0 electron. So that's why hydrogen ion is electron acceptor and ammonia is electron donor. मग जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो त्याला म्हणतात बेस, आणि जो इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो, कुठले इलेक्ट्रॉन, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, कुठले इलेक्ट्रॉन, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो त्याला म्हणतात ॲसिड, आणि जो लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो त्याला म्हणतात बेस. म्हणून ॲसिडची डेफिनेशन काय, एनी स्पेसीज दॅट ॲक्सेप्ट्स अ शेअर इन ॲन इलेक्ट्रॉन पेअर इज कॉल्ड लिवाइज ॲसिड्स. अँड बेस, any species that donates a share in an electron pair is called Levi's base. Okay, example बघा, H+ NH3. In NH3, nitrogen containing one lone pair of electron, this lone pair of electron is donated to H+. मग आता नायट्रोजनने हायड्रोजनला इलेक्ट्रॉन डोनेट केला, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट केले, त्यामुळे ॲरो, दिस इलेक्ट्रॉन पेअर, शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअर, इट इज इंडिकेटेड बाय ॲन ॲरो. बघा, ॲरो दाखवला आहे, नायट्रोजनने हायड्रोजनला इलेक्ट्रॉन दिले त्यामुळे ॲरो नायट्रोजनकडून हायड्रोजनकडे गेलेलं आहे. ओके, सो दिस इंडिकेट्स दॅट NH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनर अँड हायड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर. सो दॅट्स वाय NH3 ॲक्ट्स ॲज ॲन लिवाइज बेस and H+ acts as an Levi's acid. In the second example, BF3, boron trifluoride, and NH3, boron trifluoride, BF3 plus NH3 produces a coordinate covalent bond.
इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट केल्यानंतर बॉन्ड तयार होतो, कुठला? कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड. आणि हा कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड, दिस कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड इट इज इंडिकेटेड बाय ॲन ॲरो फ्रॉम डोनर टू ॲक्सेप्टर. फ्रॉम डोनर टू ॲक्सेप्टर. मग इथे नायट्रोजनने इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट केला कोणाला? BF3ला. सो दॅट्स वाय NH3 ॲक्ट्स ॲज अन लिवाईज बेस अँड BF3 ॲक्ट्स ॲज अन लिवाईज ॲसिड. सो इन फर्स्ट एक्झाम्पल, इन एक्झाम्पल फर्स्ट NH3 donates, पहिले एक्झाम्पल H प्लसचं. इन एक्झाम्पल फर्स्ट NH3 donates the electron pair which is accepted by H plus, hence NH3 acts as Lewis base and H plus acts as Lewis acid. Okay. In example second, NH3 donates the electron pair. In example second, NH3 donates the electron pair which is accepted by BF3, hence NH3 acts as Lewis base and BF3 acts as Lewis acid. मग सिमिलरली ही एक्झाम्पल दिलेलं आहे AlCl3 प्लस NH3. ह्याच्यामध्ये लिवाईज ॲसिड कोण आणि लिवाईज बेस कोण? सो हिअर दिस ॲरो इंडिकेट्स दॅट nitrogen NH3 is electron donor and AlCl3 is electron acceptor. So that's why NH3 acts as Lewis base and AlCl3 acts as Lewis acid. Okay. 3 example according to Lewis theory. Now explain amphoteric nature of water. Amphoteric means the substance which shows acidic as well as basic character. It is known as amphoteric substance. Amphoteric म्हणजे काय? जो सबस्टन्स ॲसिडिक आणि बेसिक दोन्ही नेचर दाखवतो त्याला म्हणतात एम्पोटरिक सबस्टन्स. वॉटर हा एम्पोटरिक आहे. वाय? बिकॉज वॉटर डोनेट्स प्रोटॉन ॲज वेल ॲज ॲक्सेप्ट प्रोटॉन. सो दॅट्स वाय वॉटर ॲक्ट्स ॲज ॲन एम्पोटरिक सबस्टन्स. मग इथे एक्सप्लेनेशन बघा. एक्सप्लेन एम्पोटरिक नेचर ऑफ वॉटर. लिवाईज थेरी आत्ता पाहिली ती इम्पॉर्टंट आहे. एक्सप्लेन एम्पोटरिक नेचर ऑफ वॉटर. वॉटर आन्सर बघा काय लिहायचे याच्यामध्ये आन्सर काय लिहायचं आहे? वॉटर हॅज द ॲबिलिटी टू ॲक्ट्स ॲज ॲन ॲसिड ॲज वेल ॲज बेस. वॉटर हॅज द ॲबिलिटी, वॉटरची ॲबिलिटी आहे ॲसिड आणि बेस दोन्ही नेचर दाखवण्याची. वॉटर हॅज द ॲबिलिटी टू ॲक्ट्स ॲज ॲन ॲसिड ॲज वेल ॲज बेस. सच अ बिहेवियर इज नोन ॲज एम्पोटरिक नेचर ऑफ वॉटर. आणि अशा बिहेवियरला काय म्हणतात? एम्पोटरिक नेचर ऑफ वॉटर. सेकंड पॉईंट, एक्झाम्पल NH3 रिॲक्ट्स विथ H2O. एक्झाम्पल बघा काय दिलेलं आहे. पहिले एक्झाम्पल H2O लिक्विड रिॲक्ट्स विथ NH3. इट प्रोड्युसेस NH4 प्लस प्लस OH मायनस. या रिॲक्शनमध्ये हायड्रोजन कोणी डोनेट केला? इन दिस रिॲक्शन इन द एक्झाम्पल फर्स्ट H2O डोनेट्स प्रोटॉन, सो दॅट्स वाय H2 acts as an acid. In the second example H2O plus HCl, it produces reversibly H3O plus plus Cl minus. So in this reaction which donates proton? पहिल्या रिॲक्शनमध्ये वॉटरने प्रोटॉन दिला त्यामुळे वॉटर ॲसिड आहे. दुसऱ्या रिॲक्शनमध्ये वॉटरने HCl कडून प्रोटॉन ॲक्सेप्ट केला त्यामुळे दुसऱ्या रिॲक्शनमध्ये वॉटर ॲक्ट्स ॲज अन बेस. सो H2O ॲक्ट्स ॲज अन ॲसिड टुवर्ड्स NH3. बघा H2O हा NH3च्या बरोबर काय आहे? ॲसिड दाखवतोय. H2O ॲक्ट्स as an acid towards NH3 and a base towards HCl. Therefore H2O is amphoteric. त्यामुळे H2O हा ॲसिडिक नेचर सुद्धा दाखवतोय आणि बेसिक नेचर सुद्धा. सो दॅट्स वाय H2O is amphoteric. Okay. So this is amphoteric nature of water. Next question. Ionization of acids and bases. Ionization of acids and bases हे आपण उद्या बघूया. थँक्यू.